أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا
فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بالإيمان والإسلام وأكمل لنا الدين بنبينا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وجعله الواسطة العظمى في كل فضل وإنعام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الكرام وأصحابه الأعلام. أيها الجمع الطيب الكريم، من رحاب القيروان من جمهورية تونس الشقيقة نزل ضيفاً على الروضة المحمدية بالزاوية البلقائدية الهبرية فضيلة الدكتور الهذيل المنصر، حاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب والحضارة الفرنسية، أستاذ بجامعة القيروان، له اهتمامات في التصوف والشعر الصوفي خاصة. ليلقي على مسامع حضراتكم درسا من الدروس المحمدية موضوعه العلم والأخلاق في الإسلام، فليتفضل شكر الله له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب العلماء والعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله العليم العلام فوق كل ذي علم، علم آدم الأسماء كلها، علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله، أراه من آياته الكبرى وبعثه معلما للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح، وعلى آله وصحبه وسلم. سيدي الشيخ الفاضل الجليل العالم العارف محمد عبد اللطيف بلقايد، نفع الله بكم البلاد والعباد، بارك سعيكم ودرسكم، وأراكم في المحبين والمريدين كل خير. سادتي العلماء الأجلاء، ساداتي الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسعدني ويشرفني أن أحضر من تونس إلى الجزائر، لا أقول إلى بلد ثاني وإنما الأول أيضا، فكل بلد يذكر الله ورسوله إنما هو بلد أول، إكراما لله إكراما لرسوله وللمؤمنين. يسعدني ويشرفني أن أحضر إلى هذا الحي المحمدي ونحن بصدد الدروس المحمدية، أن أحضر إلى هذه الديار الطيبة الكريمة الشريفة
من هنا مر علماء أفذاذ عارفون والصلحاء أفذاذ ويمرون، ورجائي أن تقتبس كلماتي إليكم بعضا من نورهم فتبلغ القلوب والعقول. ما العلم حقا إلا قدح يجعله الله سبحانه وتعالى في صدور أولي الصدور والألباب، أولئك أصحاب القلوب المعممة بالنور، أولئك المتقون. واتقوا الله ويعلمكم الله. صدق الله العظيم. نسأل الله أن يصيبنا من القدح قدح، وأن يكون لنا من راح الأقداح نصيب. أضع بين أيديكم إن شاء الله جملة من الأفكار في العلاقة بالعلم وارتباطه بالأخلاق. والعلم يمثل قضية مركزية في الكثير من الثقافات وداخل الكثير من الأنساق الفكرية والفلسفية، وهو كذلك بالنسبة للأديان جميعا ولو بنسب متفاوتة. في الإسلام المسألة مركزية، بل إنها حيوية، والقرآن الكريم الذي يفصل في التوحيد أيما تفصيل يربط شعار التوحيد لا إله إلا الله بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. صدق الله العظيم. وعندما نتناول مسألة العلم فمن الضروري منهجيا أن نقيم تفكيرا حواريا، أي أنه يحسن بنا أن ندرس هذا المفهوم، مفهوم العلم، داخل النسق الإسلامي من خلال تعبيراته المتعددة من قرآن وسنة ومواقف وسلوك، ولكن أيضا داخل وفي العلاقة بأنساق أخرى. فغيرنا يتحدث عن العلم، وغيرنا يهتم بهذا المفهوم، وغيرنا يدلي بدلوه في هذه المسألة تحديدا. تركت النوم ربي في الليالي لأجل رضاك يا مولى الموالي، فوفقني إلى تحصيل علم وبلغني إلى أقصى المعالي. هذا من شعر الإمام الشافعي رضي الله عنه. وفي هذا الشعر الجميل حديث عن العلم وربط للعلم بالمعالي، والكل من ضمن حالة من المناجاة، من الدعاء ومن التبتل. العلم إذن مسألة وجدانية مفعمة بالكثير من الروحانية. العلم مما يبلغ إلى المعالي، بل إلى أقصى المعالي، والمعالي مما يرقي الذوق والأخلاق. العلم أيضا مما يطلب العبد من خالقه وربه، وهو بالتالي مما يمتن علاقة هذا العبد بخالقه وبارئه. من خلال هذا الشعر الجميل وما يؤسس له من تعدد وتكامل فريدين للأبعاد نلج إلى مسألة العلم في الإسلام وعلاقته الوثيقة والموثقة بالأخلاق. المداخلة الآتية والقادمة إليكم ستكون بالفرنسية، ولكن لتعم الفائدة سأسعى كل ما تقدم من التحليل إلى تقديم ملخص باللغة العربية. الله من وراء القصد وهو ولي التوفيق. يقول الله تعالى في قرآنه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. هذه آيات كريمة أبكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لجلالها وجلال معانيها. قال فيها عز من قائل: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها.
نسأل الله أن يلهمنا التفكر في هذه الآيات الكريمة. Il y a dans la création des cieux et de la terre, dans la succession de la nuit et du jour, des signes pour ceux qui ont le cœur sensible, ceux qui font mention de Dieu, debout, assis ou étendus sur le côté, méditant sur la création des cieux et de la terre, parlent ainsi. Ô notre Maître, ô Allah, tu n'as pas créé ceci en vain. Gloire à toi. Que le tourment du feu de l'enfer nous soit évité grâce à ta sauvegarde. Sadaqallahu al-Azim. Sans être particulièrement exégète, je soulignerai de manière approximative et limitée, et après votre honorable permission, je soulignerai quelques aspects en rapport direct avec cet extrait coranique. Nous sommes en présence d'une séquence coranique hautement révélatrice d'intelligence, d'une intelligence particulière, bien précise, d'une vision du monde, d'une vision totale du monde, laquelle vision est bien à propos quand il s'agit de science, d'éthique et de morale. Ces trois champs, ces trois niveaux présents ici sont saisis d'un trait, ensemble, et forment un discours certes en strates ou niveau, mais à la fin, nous découvrons, nous remarquons que ces niveaux ou ces champs sont finalement complémentaires. Ces strates ou niveaux forment une totalité, et ce n'est en vérité qu'au moment de l'analyse qu'on distingue les différentes strates. Mais à la fin, ce que nous gardons après la lecture de cet extrait coranique, c'est cette idée de totalité. Cela est à la fois révélateur de puissance, la puissance du Coran, la puissance rhétorique et philosophique du Coran. C'est aussi révélateur de beauté. Alors, dans cet extrait coranique, il est question de ceux qui invoquent Dieu, yadhkuruna, invoquer Dieu, ou parce que la racine du verbe dhakara en arabe permet ceci, ceux qui se souviennent de Dieu, ceux qui ne sont pas dans l'oubli de Dieu. Ils sont les ulul albab, ils perçoivent des réalités physiques complexes. Ils perçoivent, ils voient la terre, les cieux, mais aussi et surtout le passage du temps. Ils contemplent la création et invoquent le Créateur. La création rappelle le Créateur. Car pour ces gens-là, pour ces individus, les réalités perçues ne sont que signes. Un signe, et disent le dictionnaire, qu'est-ce qu'un signe? Et le dictionnaire dit ceci, un signe c'est une chose, un phénomène perceptible ou observable, qu'on peut observer, qui indique la probabilité, la possibilité de l'existence ou de la vérité d'une chose, qui manifeste cette chose, qui démontre cette chose ou qui permet de prévoir cette chose. Alors, signe est la traduction de aya, pluriel ayat. Un signe est ce qui permet d'engager un processus de connaissance. C'est grâce au signe que s'établit une connaissance, que se constitue, que commence un savoir. Donc, signe est rendu par aya en arabe, on dit aya pour signe, mais aussi par alama, pluriel alamat. Ayat et alamat sont des éléments qui permettent en fin de parcours d'identifier Dieu. Ils nous orientent vers Dieu. Les réalités créées conduisent à un Dieu créateur. Alors maintenant, alamun ou alamatun en arabe reprennent la racine de alima, connaître. Al-alama, c'est ce qui permet d'instituer aussi un savoir, de fonder une connaissance. J'essaie de vous sensibiliser à cette relation entre signe et alama. Donc, au fond, ce que nous appelons ayat, c'est-à-dire ces petites séquences coraniques, ce sont des composantes, des éléments composants constituant un savoir. C'est aussi en rapport avec cette idée de alima.
Donc, al-alam, c'est aussi ce qui permet de délimiter un territoire. Wada al-alamat, poser al-alamat, c'est délimiter un territoire. La terre et les cieux sont cela même, donc, ils sont quoi? Terre et cieux sont des ayat, des alamat, autrement dit, des signes. Terre et cieux ne signifient pas de manière autonome. C'est par un lieu de rattachement que terre et cieux commencent à signifier véritablement. Ce lieu de rattachement n'est autre que Dieu. Terre et cieux ne signifient pas d'eux-mêmes. C'est en rattachant, c'est en établissant le lien qui va de terre et cieux à Dieu que nous parvenons véritablement à constituer une signification et un savoir. Le champ d'épanouissement du savoir ici n'est pas réductible aux réalités perçues et immédiates. Ils ne perçoivent pas ce qui est donné, mais vont au-delà, c'est-à-dire vers ce qui est révélé à travers les signes. Il faut voir plus grand et plus large pour que le regard soit authentiquement capable de constituer un savoir crédible. Plus grand et plus large, cela signifie, dans cet extrait, cerner Dieu par le regard, non pas le cerner physiquement, mais le cerner par l'intelligence, par la pensée. Le verbe voir en français, mais dans pratiquement toutes les langues, et y compris l'arabe, le verbe voir signifie plus que voir directement. Je vois, c'est-à-dire je pense. Je vois en rêve. Donc vous voyez que c'est polysémique. Donc voir Dieu, c'est le voir finalement par l'intelligence. Dieu se donne à voir pour l'intelligence. Dieu, s'il est vu par l'intelligence, ce qu'il se veut lui-même, si vous voulez, visible par l'intelligence. Ce qui constitue une grande miséricorde, rahma. C'est en effet Dieu qui, par sa grâce et sa miséricorde, a accordé aux hommes, les ulul albab, la possibilité d'aller au-delà des phénomènes et de saisir l'essentiel. L'essentiel, c'est aussi al-lubbu. Lubbu shay'i, c'est ruh shay'i, c'est la partie la plus intime du phénomène de la chose, c'est aussi l'essentiel d'eux. C'est là où réside l'essentialité de quelque chose ou d'un phénomène. Donc, la possibilité d'aller au-delà des phénomènes et de saisir l'essentiel, comme je disais. Le phénomène, tout phénomène est essentiel dans la mesure où il conduit à l'essentiel. Et bien sûr, l'essentiel ne peut être que Dieu. Seul Dieu est essentiel. Cet aboutissement, le phénomène, donc sans cet aboutissement, sans qu'il y ait ce passage à Dieu, cette considération de Dieu par l'intelligence, donc tout phénomène est dépouillé de son caractère essentiel. Les ulul albab participent à leur tour à cette structure essentielle. Parce qu'ils perçoivent l'essentiel, ils participent eux-mêmes de l'essentiel. Chacun d'eux devient essentiel à son tour. Ils sont les témoins heureux de la création, de l'œuvre du Créateur. Voilà pour un premier plan, toujours en rapport avec la séquence coranique de Ali Imran. C'est le plan de la constitution du savoir. Maintenant, il y a un autre plan qui est rattachable à ce plan-là, qui est le plan éthique. Donc ce plan premier est générateur d'un plan second, un plan éthique introduit par les paroles de Ulul Albab. Ô notre maître, tu n'as pas créé ceci en vain, gloire à toi. Rabbana ma khalaqta hadha batilan, subhanaka faqina adhaban nar. Donc il est intéressant de souligner que le Coran ne fait ici que rapporter directement la parole qui est au fond une déduction de Ulul Albab. Une déduction, c'est une opération logique. Les Ulul Albab contemplent, perçoivent, réfléchissent, ils voient Dieu derrière les signes et ils instituent cette idée que tout ceci n'est pas vain. C'est une déduction, c'est finalement une opération très logique.
Donc, de manière générale, le Coran nous rapporte directement, parce qu'en français, on peut rapporter de manière directe et on peut rapporter de manière indirecte. Le Coran nous rapporte directement une parole, ne la prend à la lettre de manière intégrale que sauf si elle est représentative, en quelque sorte, de la sagesse de Dieu. Une parole n'est reprise directement que si elle est digne de Dieu et digne de son livre, le Coran. Donc, je noterai aussi que l'immensité physique perçue, terre et cieux, mais si vous voulez, le déroulement du temps, le passage du temps, toute cette immensité est rendue dans l'extrait par le démonstratif, ceci, هذا. Donc c'est un simple démonstratif. Nous assistons finalement à la réduction de cette immensité. Au contraire, Dieu est davantage agrandi parce qu'il est appelé, parce qu'il est apostrophé. Dieu, donc, n'est pas manifesté physiquement, va tenir majoritairement la scène dans la parole de Ulul Albab. Alors, les Ulul Albab sont portés vers l'essentiel. Hein? Ils sont les maîtres du lub. Ils sont Ulul Albab. Ils sont le dépositaire du lub, c'est-à-dire de l'essentiel. Donc, lub shay'i, l'essence de quelque chose, c'est en quelque sorte ce qui est au fond de la chose, ce qui est caché, hein? Cette dimension, si vous voulez, ésotérique. Donc, Ulul Albab sont le maître de l'ésotérique. Et Dieu se révèle à leurs yeux, essence. Dieu est l'essence de cette immensité physique, de ces cieux. Donc, finalement, ils ne voient plus l'immensité, ils voient petit à petit, hein, Dieu qui est à l'origine de l'immensité. Alors, l'essentiel appelle l'essentiel. Donc, le Ulul Albab participe de l'essentiel et Dieu est essentiel. Et finalement, la réunion de ces deux essentialités, l'essentialité de Dieu et l'essentialité de Ulul Albab par la connaissance, va en quelque sorte si vous voulez, fonder une autre vision des choses, qui est basée sur quoi? Non pas sur les présences, parce que Dieu n'est pas présent physiquement. Il y a un phénomène de présentification de Dieu est rendu présent, malgré qu'il ne soit pas présent physiquement, et l'immensité physique qui est présente physiquement, hein, devient absence et les Ulul Albab ne voient plus désormais que leur Dieu créateur. Finalement, les signes authentiques de la divinité de Dieu, ce n'est plus l'immensité physique, hein, ce sont les Ulul Albab. Alors, tu n'as pas créé ceci en vain, disent ceux qui ne cessent d'invoquer donc Dieu. Le monde, s'il est privé de finalité, est vain, il est batil. Il est vanité, hasard, jeu, illusion ou autre. La finalité, al-ghaya, la finalité, c'est ce qui permet de donner sens, valeur et crédibilité. Donc, valeur et crédibilité. Dans le présent cas, le monde n'est pas vain, parce que ce monde est créé. Et celui qui a créé ce monde n'est pas vain et il ne peut pas être vain. Donc, nous passons de al-haq, c'est-à-dire la vérité, hein, la vérité au sens scientifique, en rapport avec le savoir et la connaissance, à al-haq, Allahu al-haq, opposé à batil, opposé à vanité. Donc, le deuxième haq, c'est plutôt en rapport avec la dimension éthique. Donc, nous voyons que finalement, l'observation, la méditation, peut aboutir à un double vrai, à un vrai scientifique et à un vrai éthique, à un vrai mot moral. Donc, cet extrait coranique commenté offre la précieuse occasion de penser science et morale solidaires, organiquement liées et donc non détachables. Nous allons voir par la suite qu'il est, dans d'autres systèmes de culture, possible de séparer science et morale. Dans le cas présent, morale et science sont pensées réunies. Impossible de les détacher.
Donc, il y a une petite différence entre l'éthique et la morale. Pourquoi utiliser éthique et pourquoi morale? Parce que l'éthique c'est une considération générale de la morale. On appelle morale l'attitude positive, l'attitude de vertu peut-être minime, alors qu'éthique est en rapport avec les principes de la morale. في الجزء الأول من هذا البحث حاولت من خلال مقاربة متواضعة لا ترقى بكل تأكيد إلى مستوى التفسير الشامل الدقيق، حاولت مقاربة الآيات الكريمة من سورة آل عمران لتحديد معالم لنظرية قرآنية متكاملة في العلاقة بالمعرفة واتساعا بالعلم. فمن خلال حديث القرآن الكريم عن أولي الألباب يمكن رصد وعي ثلة مؤمنة مخلصة تنظر في الكون الشاسع المتسع دوما، تنظر في الزمن واختلاف الليل والنهار. هذه نظرة تتجاوز المنظور إليه مباشرة إلى مكون هذا المنظور خالقه وبارئه. فمشاهد الكون إنما هي آيات دالات على اللطيف الخبير، لأن إدراك هؤلاء بالقلب والجوهر فإنهم يقفون على حقيقة الجوهر ولا تلهيهم القشور. الكون ليس بذاته ولا لذاته. هذا منهج في التعرف والمعرفة، وهذه رؤية لها استتباعات قيمية وأخلاقية، وكل هذا يؤسس لفهم ثلاثي الأبعاد يستحضر بقوة الغائب عن العين والحاضر في القلب، ونعني بذلك الله سبحانه وتعالى، ويغيب الحاضر الآني ربطا للفرع بالأصل. وهذا الفهم ينقل الإنسان من حالة من الحضور الأرضي السطحي النسبي، وما هذا إلا شكل من أشكال الغياب، إلى حالة من الحضور الكوني، une présence cosmique. فأولو الألباب إنما هم محل نظر الله تعالى، يسمع مناجاتهم، ينقل إحساساتهم، ويحدث عنهم بقوة القرآن، يحدث عنهم ببلاغة القرآن وجمال القرآن، يحدث عنهم غيرهم من البشر، وفي هذا رحمة وتفضل إلهيين ولا شك. ثم إن التعرف على الله من خلال آياته المبثوثة في الوجود يجعل المتعرفين العارفين يشهدون أن الله حق، وأن خلقه حق، وأن الحق سر الوجود، والحق عكس للباطل ضد له، وهؤلاء للحق بالعلم ينتسبون. الحق قيمة أصيلة مهيمنة، وحري بمن يشهده أن يتمثله دوما، وهذا تحديدا ما يتجلى في وعي وسلوك أولي الألباب، في إحساسهم الرقيق، في تذللهم، في تسبيحهم وذكرهم. Donc, nous pouvons le comprendre parfaitement. Ce modèle coranique exprimé dans la sourate Ali Imran n'est plus d'actualité. Ce que définit cette sourate Ali Imran, c'est finalement un modèle où l'éthique, la morale et la philosophie sont réunies. Actuellement, nous avons une autre chose, nous avons véritablement une autre chose. Alors, je commencerai par citer une grande autorité philosophique occidentale. C'est bien de donner la parole aux Occidentaux parce que nous allons parler maintenant de la vision des choses chez nos voisins occidentaux, c'est-à-dire pour les Européens. Alors, Husserl dit ceci: dans la détresse de notre vie, cette science n'a rien à nous dire. Les questions qu'elle exclut, par principe, sont précisément les questions qui sont les plus brûlantes à notre époque malheureuse, pour une humanité abandonnée au bouleversement du destin. Ce sont les questions qui portent sur le sens ou sur l'absence de sens de toute cette existence humaine. Fin de citation. Alors cette citation, on peut la trouver dans un texte très très important de Husserl qui a un titre très révélateur, donc la crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale. Et quand nous lisons avec un certain approfondissement cette étude de Husserl, nous remarquons parfaitement que l'étude de Husserl est sous le signe de la crise. Et cette crise est directement en rapport avec le phénomène scientifique ou en rapport avec la science. Alors pourquoi tout ceci? Parce que tout simplement, donc, la crise de la science en Occident est une crise structurelle. هي أزمة بنيوية.
hein. Nous passons d'une structure canalique ternaire. Alors, les ulul albab, c'est-à-dire l'homme, passant par, si vous voulez, le monde ou la création, parvient à Dieu. Donc c'est une structure ternaire. C'est une structure à trois, si vous voulez, à trois moments ou à trois parties. Dans la science occidentale, il y a, si vous voulez, on a négligé en quelque sorte la dimension de transcendance et nous avons un système binaire, un système à deux, une structure à deux. Non plus Dieu, l'âme et le monde, mais désormais l'âme dans le monde ou l'homme en face du monde. Donc, vous voyez que passant d'une culture à une culture, bien qu'il s'agisse toujours de la science, on peut évoluer d'une vision à une autre, d'une structure à une autre. Donc le passage à cette structure binaire a causé beaucoup de mal en Occident. En Occident, il a causé beaucoup de mal. Donc je ne reviendrai pas sur les explications en rapport avec l'histoire, mais je dirais ceci. Alors, Husserl dit que l'homme n'intéresse plus la science. Alors, et l'homme dans tout ça? La science va progressivement priver cet homme de tout relief ontologique, de tout relief existentiel. Tout ce que les religions, les philosophies et les philosophies morales ont cumulé, ont donné pour installer l'homme en être privilégié, doté d'une conscience et d'un immense pouvoir de témoignage, tout ceci donc, est parti en éclats, est disparu. L'homme est désormais la somme matérielle de ces molécules. Les seuls déterminismes pouvant l'expliquer sont de nature organique. L'homme est réduit à sa pure matérialité. C'est l'homme, son transcendance. Et cette conception de l'homme, elle est en rapport directement avec quoi? Avec l'idée que le monde est ce qu'il est. Le monde n'a pas, si vous voulez, d'aboutissement. Le monde n'a pas d'au-delà. Le monde n'a pas de prolongement surnaturel ou métaphysique ou essentiel. Le monde est ce qu'il est, et l'homme du monde, il est aussi ce qu'il est. Il est ce qui paraît de lui, c'est-à-dire sa matérialité pure. Et à partir de là, tout le système moral, tout le système éthique en Occident va se laisser influencer par cette conception de la science. La science séparée de Dieu. La science se proposant seulement et uniquement d'étudier le monde. Donc, un petit exemple, si vous voulez, on parle beaucoup de bombes intelligentes, comme pour montrer que la science peut réaliser des exploits infinis. On parle de missiles intelligents, on parle de bombes intelligentes. Une bombe n'est jamais intelligente, je dirais, parce qu'elle tue. Une bombe, ça tue. Un crime scientifique, parce qu'il s'agit d'une bombe intelligente, est un crime malgré tout. Une science au service de la mort est insensée. C'est un paradoxe, une aporie caractérisée, le pire des scandales. On croit ajouter à l'intelligence, on ne fait en vérité qu'augmenter la bêtise. C'était un exemple pour dire exactement dans la logique de la science, comme elle s'actualise de mieux en mieux en Occident, il n'est plus question de poser la question morale ou de poser la question éthique. Tout est en rapport avec cette présence dans le monde et non pas avec cette possibilité de concevoir, de percevoir Dieu qui n'est pas dans la présence physique visible, donc la présence de Dieu. L'homme a des besoins immédiats. Il n'est pas insensible au confort ni au bien-être, mais les besoins de l'homme ne sont pas qu'immédiats. L'homme est doté de conscience et d'imagination. Il est porteur d'une pluralité de disponibilités qui le conduisent sans cesse à s'interroger sur le sens et à revendiquer des explications quant à sa présence dans le monde. Donc d'ailleurs, et depuis quelques décennies, et précisément depuis que les limites du bonheur matériel et du progrès matériel aussi sont atteintes,
ou presque, les questionnements existentiels reviennent, les Occidentaux de plus en plus nombreux partent ailleurs à la recherche d'horizons nouveaux, à la recherche d'expériences plus simples et authentiques de soi et du monde. Une quête d'absolu. Donc, cela prouve qu'il y a aussi, et malgré tout en Occident, des nostalgiques de Dieu. كان الاهتمام بحسب ما سمح به الوقت بطبيعة الحال كان الاهتمام في الجزء الثاني من البحث بالعلم وفعله داخل الفضاء الغربي لاعتبارين رئيسيين. الاعتبار الأول أن العلم يمثل منذ القرن السادس عشر وحتى الآن حجر الزاوية داخل المنظومة الثقافية الغربية، ويمكن القول بشيء من التعميم أن جيراننا الغربيين انتقلوا أو تحولوا من دين بلا علم إلى علم بلا دين، ومن الطبيعي أن يتصور من هذه حاله ومن تحرك تاريخه هكذا أن يتصور أو يعتقد أن العلم والدين على طرفي نقيض. الاعتبار الثاني أن الثقافة الغربية بخصوصيتها تلك حاضرة بقوة بيننا ونحن على تواصل دائم معها، أدركنا ذلك أم لم ندرك، شعرنا به أم لم نشعر، ونحن لا نبالغ إن قلنا أننا في أمور كثيرة منها مناهج المعرفة والتعلم إنما نعاني من تبعية. سؤالنا عن الثقافة الغربية هو أيضا بشكل من الأشكال سؤال عن أنفسنا. حضور الدين أو الديني أصبح داخل المجتمعات الغربية حضورا عرضيا وشخصيا بعد أن كان عاما وشاملا، والدين عندما يغيب تغيب معه مؤسساته المعنوية والرمزية، تمثلاته، قيمه ومبادئه. نتج عن هذا فراغ شاسع أوكلت للعلم مهمة ملئه، وهذا مكان. الإنسان يصبح أرضيا جدا هنا، بل مثاقلا إلى الأرض، فأين سبيل الله يأخذه للتعالي، للرفعة وللسمو. ينتج عن هذا تطور محسوس في منظومة القيم وفي الأخلاق، تطور حاولنا أن نعرض لبعض تجلياته. والانطباع العام أن هكذا منظومة ليست قابلة للاستمرار وإن طال بين الناس مقامها، فالإنسان كما يحتاج إشباع حاجاته المادية وغرائزه يحتاج مثلا وبعضا من الغذاء لروحه، غذاء يقوى به على ما يصيبه من قلق وضغط ويخفف الشعور بالتفاهة والعدمية والفراغ. لقد تشيأ العلم، شيء العالم والإنسان، وهذا لم ينشأ صدفة وإنما سببه تحول هيكلي ومصيري مس بنية المعرفة، حرف الغايات وقلب الأولويات. Tous les musulmans ne sont pas de ulul albab, mais tout musulman, si vous voulez, peut un jour ou l'autre devenir ou faire partie de cette communauté heureuse. L'islam demeure un vaste corps de culture ralliant une variété considérable d'individus. Dans la pratique, l'islam est la fédération des consciences individuelles, n'accordant pas aux préceptes de l'islam le même intérêt. Mais il est clair que la communauté de Ulul Albab est une communauté privilégiée. Tous les musulmans ne sont pas de Ulul Albab, mais chaque musulman est porteur en lui, au fond de lui-même, de cette possibilité de devenir et de faire partie de Ulul Albab. Ce qui lui donne cette possibilité, c'est bien sûr la grâce et la miséricorde de Dieu, mais c'est l'inscription surtout de ce modèle de connaissance premier, un modèle ternaire, basé sur l'homme qui perçoit la réalité physique perçue et Dieu qui est perçu indirectement à travers la réalité physique manifestée. Donc, je suis personnellement optimiste. Pourquoi? Parce que l'optimisme est une force de l'histoire et l'optimisme veut que nous ne perdions pas de vue cette force intérieure qui est au fond de chaque musulman. Alors, brièvement et rapidement, je tiens à dire qu'en matière de science et de connaissance, le même modèle, c'est le modèle occidental qui l'emporte maintenant largement. Et même chez nous, nous cessons un moment de suivre le modèle purement coranique et islamique et nous sommes sous l'influence de ce deuxième modèle, c'est le modèle occidental de la connaissance et de la science. Parce que c'est le modèle le plus présent et le plus fort, c'est le modèle le plus armé
pour devenir modèle universel, pour devenir pratiquement modèle cosmique. Alors, même quand nous parlons de la séparation des sphères, la science, l'éthique et la morale, cette réalité, elle est constatée ici et là, chez nous et chez les autres aussi. Alors, pour montrer un peu à quel point nous sommes éloignés de ce modèle coranique, je citerai quelques points brièvement. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au même titre qu'il était initiateur à une nouvelle vision du monde, une nouvelle intelligence du monde, il était en même temps initiateur à la vertu. Le Coran, un autre point, donc, profite de chaque évocation des signes qui remplissent la création pour suggérer une prise de conscience scientifique, et cette conscience scientifique est solidairement attachée à une attitude morale. Donc, plus la prise de conscience scientifique est grande, plus l'implication morale est grande. Alors, tous les signes se valent. Pourquoi? À partir du moment que tous les signes conduisent à Dieu ou vers Dieu, donc ils sont sacrés, ils sont porteurs de l'essentiel, ils sont orientateurs vers l'essentiel, et à partir de ce moment-là, les signes se valent parfaitement. Il n'y a pas conséquemment des sciences sacrées, ulum muqaddasa, wa ulum mudannasa, des sciences sacrées et d'autres sciences profanes. Science en islam ne signifie pas théologie. Et c'est précisément le modèle, ce modèle-là, qui a sévi en Occident chrétien pendant de longs siècles. Au cours du XVe, du XIVe, du XIIIe siècle, être scientifique en Europe, c'était forcément être théologien, participer de cette discipline de la théologie. Pour l'islam, la théologie est une science, mais la science ne se limite pas à la théologie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recommande aux musulmans de partir très loin pour se former, en l'occurrence en Chine. Le champ du savoir est immense, voire infini, à l'horizontale comme à la verticale, puisque le musulman, s'il est suffisamment doté d'audace, peut conquérir la science des cieux. Donc la science des cieux, c'est une science verticale. Les savants musulmans ont puisé dans toutes les langues, dans tous les registres et dans toutes les cultures. Ils parvenaient à faire miraculeusement la part des choses. Ils ont traduit les Grecs, et ont mis en place des disciplines de savoir en rapport avec ce qu'ils apprenaient au contact des autres. Les savants arabes et musulmans ont beaucoup donné à l'Occident et ils ont en même temps, ils n'ont trouvé aucun mal à prendre des Occidentaux et essentiellement des Grecs. Alors, avant, la science ne permettait pas, dans les siècles passés, de faire, comme on dit aujourd'hui, carrière. Faire carrière, c'est-à-dire gagner beaucoup d'argent, être célèbre, avoir un pouvoir. Donc, pour les savants musulmans, la science était une vocation, le signe d'un engagement éthique et d'une application morale. Les savants musulmans étaient humbles, ils devaient continuellement rappeler leur fragilité d'humain et l'immensité des domaines scientifiques. Donc, vous avez cette formule très utilisée, fréquente chez les ulama de l'islam. À la fin, Wallahu min wara'il qasd, ou Allahu a'lam. Seul Dieu sait ou est capable de savoir. C'est le signe d'une grande humilité, d'une grande modestie. Ça aussi, c'est une qualité morale en rapport avec l'activité scientifique. Alors, des cheikhs et des maîtres dans l'histoire de l'islam se sont assidûment penchés sur des questions qui peuvent sembler futiles. Par exemple, des questions en rapport avec le corps, la jouissance, la sexualité. Ce sont, dira-t-on, les sciences du bas. Or, pour l'islam, il n'y a pas une science du bas, il n'y a pas une science basse, parce que cette science est en rapport toujours avec l'homme qui ne peut évoluer intellectuellement et spirituellement que s'il est épanoui au matériel. Donc les sciences de la mort maintenant, qui sont actuelles,
sont bien en vogue actuellement, armement et suite, il est intéressant de rappeler que l'agir scientifique est éthiquement cadré pour un scientifique musulman. Il faut continuellement veiller à la double considération de Dieu et de l'intérêt humain. Donc vous voyez que beaucoup de travail nous attend pour renouer avec le modèle coranique. Alors, on parle beaucoup de renouer avec le modèle islamique, renouer avec l'islam, renouer un peu avec l'âge d'or des musulmans. Donc, peut-être un retour à Ulul Albab pour conclure, pour résumer. Il y a dans nos sociétés une volonté manifeste et manifestée de renouer avec les sources culturelles de l'islam. Cette volonté a toujours été vivace, mais depuis certaines choses, entre autres l'échec de la modernisation à l'occidentale, donc depuis ce moment-là, l'élan de vouloir revenir à l'islam donc, a repris de plus belle. C'est légitime et compréhensible à la fois. Mais qu'appelle-t-on au juste renouer avec l'islam et redevenir authentiquement musulman? L'islam n'est pas réductible à une série de slogans, ni résumable en discours figés. Il n'est pas non plus traduisable par des actes médiatiques, mais cependant peu calculés et efficaces. Il est beaucoup plus immense, beaucoup plus vaste. Je dis ceci parce que l'exemple de Ulul Albab rend parfaitement compte de ce qu'on pourrait appeler un modèle authentique, un modèle coranique, un modèle islamique. Donc, seule la conscience de l'homme, une conscience retravaillée dans cette école de Ulul Albab, peut à la fois contenir le modèle coranique et le rendre fidèlement. Nous avons tous, je crois, et sans doute, besoin de cette communauté, de ces Ulul Albab. Donc, à ces hommes intelligents et vertueux, à ces individus privilégiés, nous dirions peut-être ceci: prêtez-nous vos yeux pour voir un peu, car en effet, une plume, cela suffit peu. Alors, parce que je suis en terre soufie, je tiens à rendre hommage au soufisme et à ses illustres maîtres et figures. Pourquoi? Parce que je crois que le soufisme respecte parfaitement ce modèle coranique que représente le Ulul Albab. في الجزء الثالث من المداخلة اهتمام بوضع المسلمين، فالإسلام أمر والمسلمون أمر آخر، والعلاقة بين الأمرين حالة مؤسفة من البعد. ذلك أن المسلمين عامة لا يستثمرون بشكل فعال ما توفره ثقافتهم الإسلامية، ممثلة في توجيهات القرآن الكريم وفي وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وفي سير علمائهم الأجلاء. لقد طرأ على المسلمين ما طرأ ويطرأ على غيرهم من ابتعاد عن الأصول والمنابع. طغت عادات كثيرة واستشرى كثير من الخلط، بالإضافة إلى تداخلات ثقافية نشطتها العولمة ووسائط الاتصال الحديثة. كل هذا مما يعسر العودة إلى الأصول والمنابع. ما الذي نعنيه اليوم بالعودة إلى هذه المنابع؟ علما أن الحديث عن هذه العودة يزداد يوما بعد يوم، وذلك بعوامل كثيرة. لا يمكن بأي شكل من الأشكال اختزال الإسلام موضوع العودة هنا في مقولات نظرية، ولا في شعارات متحمس أو متشنج هنا أو هناك. نكتشف بعد قليل أنه لا يقدم بل قد يؤخر. إنما العودة للإسلام تعني أساساً على الأقل فيما نعتقد، وأردنا أن نبرز العودة إلى وعي إسلامي يمثله أولو الألباب. ولعل التصوف الإسلامي من خلال رجالاته الأفذاذ وتحليلاته العميقة واهتمامه الثابت والجلي بالقلب والنية والجوهر واللب بما هي المناط والأساس، لعل هذا التصوف يكون أملاً حقيقياً إذا ما أحسننا استثماره بعداً عن كل الحسابات. التربية الصوفية قادرة بعون الله تعالى على قيادة عودة للوعي الأصيل والعميق بالإسلام. أريد أن أكد على مسألة الوعي العميق, la conscience profonde de l'islam. C'est une conscience qui ne s'obtient qu'à partir du moment où nous sommes capables d'aller vers l'essentiel. Que sauf si nous avons nous-mêmes une partie en nous-mêmes essentielle aussi. ولقد جرب هذا البلد الطيب الجزائر منذ زمن طويل كيف يقود التصوف إلى الخير، وعموما فإن الخير بالخير أولى وأجدر. التصوف لا يبقى في مستوى الألسن والأبدان والعقول، إنما يتجاوزها جميعا ليلامس الألباب، وما أصعب أن يلامس الواحد منا الألباب.
فإذا مست الألباب والقلوب تحرك الوعي عميقا، ذهب بالألسن ذكرا، بالعقول إبداعا، وبالأبدان حركة خير، ذهب بعيدا والحمد لله على ذلك. وحضوري بينكم في هذا المكان الراقي في البعض منه بل في جله تعبير عن احترامي الصادق إن شاء الله لإسهامات التصوف الإسلامي، ووعي ثابت إن شاء الله أيضا بالأمل الذي يمثله خصوصا الآن وقد اختلطت السبل الآن والعين تحتاج إلى نور تبصر به، والله أعلم. هذا من فضل ربي ومن فضل أولي الألباب. أحمد الله وأشكر فضل أولي الألباب كما أشكر حسن استماعكم وانتباهكم، فلولا استماعكم لما كان لنا صوت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هادين مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا مفاتيح لكل خير ولكل شر مغاليق. واحفظ اللهم جزائرنا الحبيبة مغربنا والمشرق. وصل يا رب على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب على نبينا